मोती, प्यार का धागा ज्ञान के मोती। माला अनोखी बनाई है, माला अनोखी बनाई है। संस्कारों की रास रचाई, संस्कारों की रास रचाई। कन्याओं का कन्हाई है, कन्याओं का कन्हाई है। कोने कोने में घूम घूम कर, कोने कोने में घूम घूम कर, रंग रंग के फूल चुन चुन कर, रंग रंग के फूल चुन चुन कर। कोने कोने में घूम घूम कर, रंग रंग के फूल चुन चुन कर, रंग रंग के फूल चुन चुन कर। माला एक बनाई है, ओ माला एक बनाई है, हाँ माला एक बनाई है। माला एक बनाई है। प्यार का धागा ज्ञान के मोती, प्यार का धागा ज्ञान के मोती। माला अनोखी बनाई है, माला अनोखी बनाई है। मधुबन आंगन में मुरली मधुर बजाई, हर दिल की जन्म जन्म की तपत बुझाई। ओ हर दिल की जन्म जन्म की तपत बुझाई। मधुबन आंगन में मुरली मधुर बजाई, हर दिल की जन्म जन्म की तपत बुझाई। पाकर तेरा प्यार ओ बाबा, पाकर तेरा प्यार ओ बाबा। मिट्टी तिमिर तन्हाई है, ओ मिट्टी तिमिर तन्हाई है। ले जाऊंगा सजनी बनाकर, ले जाऊंगा सजनी बनाकर। तुम महान हो महिमा गाकर, ले जाऊंगा सजनी बनाकर, ले जाऊंगा सजनी बनाकर। माला अनोखी बनाई है, ओ माला एक बनाई है, ओ माला अनोखी बनाई है। माला एक बनाई है। प्यार का धागा ज्ञान के मोती, प्यार का धागा ज्ञान के मोती। माला अनोखी बनाई है, ओ माला एक बनाई है। प्यार का धागा ज्ञान के मोती, प्यार का धागा ज्ञान के मोती। माला अनोखी बनाई है, ओ माला एक बनाई है। संस्कारों की रास रचाई, संस्कारों की रास रचाई। कन्याओं का कन्हाई है, हो कन्याओं का कन्हाई है। मेरे प्यारे शिव बाबा, मीठे मीठे शिव बाबा, 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 मेरे
प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। मूल वतन के रहने वाले स्थूल वतन में आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे।
मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति ஓம் சாந்தி. சிவபாபா நினைவிருக்கின்றதா? இன்றைக்கு வாணி தேதி 14/12/2024. பாபா நமக்கு மாயாவை வெல்வதற்கு நிறைய சாதனங்கள் கொடுத்திருக்கிறார். சாதனை செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு நிறைய சாதனங்கள் தேவைப்படுது. சங்கமத்தில் நம்ம வெற்றி அடைய வேண்டியது மண்ணு ஜீத்து, அடுத்து மாயா ஜீத்து, விக்ரமா ஜீத்து, கர்மேந்திரிய ஜீத்து, இப்படி பல விஷயங்களில் நாம் வெற்றி பெற வேண்டியதாக இருக்கின்றது. இல்லை வெற்றியை நம்ம அடைய வேண்டுமானால் அதற்கு நம்ம யுத்தம் செய்து தான் ஆகணும். அப்போ யுத்தம் செய்யறதுக்கு என்ன சாதனம் வேணும்? வாங்க முரளியில் பார்க்கலாம். மீठी बच्चे, तुम्हारे पास மன்மனாபவ और மத்தியாஜிபவ की तीक्ष्ण बाण है. இனிமையான குழந்தைகளே, உங்களிடம் மன்மனாபவ மற்றும் மத்தியாஜிபவ என்ற கூர்மையான அம்பு இருக்கின்றது. इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो. இந்த அம்பு மூலமாக நீங்கள் மாயாவை வெற்றி பெற முடியும். சாதனம் தெரிஞ்சிருச்சிங்களா? மன்மனாபவ மத்தியாஜிபவ என்ற கூர்மையான அம்பு. கேள்வி கேட்குறாங்க பாபா. बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्ची बाप की शुक्रिया किस रूप से मनाते हैं? குழந்தைகளுக்கு பாபாவுடைய உதவி எந்த ஆதாரத்தினால் கிடைக்கின்றது? குழந்தைகள் பாபாவுக்கு எந்த ரூபத்தில் நன்றியை செலுத்துகிறார்கள்? பதில், जो बच्ची जितना बाप को प्यार से याद करते उतना बाप की मदद मिलती है. எந்த குழந்தைகள் எவ்வளவு அன்போடு பாபாவை நினைவு செய்கின்றார்களோ அவ்வளவு அவர்களுக்கு பாபாவுடைய உதவி கிடைக்கின்றது. प्यार से बातें करो. எனவே பாபாவிடம் அன்போடு பேசுங்கள். अपना कनेक्शन ठीक रखो. தன்னுடைய கனெக்ஷனை சரியாக பாபாவோடு வையுங்கள். ஸ்ரீமத் படி நடந்து கொண்டே இருந்தீர்கள் என்றால் பாபாவுடைய உதவி கிடைத்து கொண்டே இருக்கும். பாபா உதவி செய்து கொண்டே இருப்பார். बच्ची बाप की शुक्रिया मानते. बाबा आप परिणाम से आकर पतित सी पावन बनाती हो. आपसे हमें कितना सुख मिलता है. எப்படி நன்றி சொல்கிறாங்களா பாபாவுக்கு குழந்தைகள்? பாபா, நீங்கள் பரந்தாமத்திலிருந்து வந்து எங்களை பத்தீத்தத்திலிருந்து பாவனம் ஆக்குகிறீர்கள். உங்கள் மூலமாக எங்களுக்கு எவ்வளோ சுகம் கிடைச்சிருக்கிறது. அன்பில் எங்களுக்கு கண்ணீரே வந்துடுது பாபா. அப்படி குழந்தைகள் பாபாவுக்கு நன்றியை கூறுகிறார்கள். அன்பு கண்ணீர் வருதா? அன்பா பேசினாதான் அன்பு கண்ணீர் வரும். சும்மா அன்பு கண்ணீர் வருமா? வராது. ஓம் சாந்தி. बच्चों को सबसे प्रिय है माँ और बाप. பாபா சொல்றார், குழந்தைகளுக்கு எல்லாரை விட ரொம்ப பிடித்தமானவங்க யாரு? அவங்களுடைய அம்மா அப்பா. அது மாதிரி அம்மா அப்பாவுக்கும் ரொம்ப பிடித்தமானவங்க யாரு? குழந்தைகள். குழந்தைங்க தான் ரொம்ப பிரியம். அப்போ बाप जिसको त्वमेव मातस्व पिता कहते हैं, लौकिक माँ बाप को कोई ऐसा कह न सके. இங்கே நீங்கள் இந்த பாபாவை தான் தாயும் நீயே தந்தையும் நீயே என்று கூறியிருக்கிறீர்கள். அம்மாவும் நீயே அப்பாவும் நீயே என்று பாடலும் பாடியிருக்கிறீங்க. லௌகிக்கத்தில் அம்மா அப்பாவை யாரும் அப்படி சொல்ல முடியாது. லௌகிக் அம்மா அப்பாவை யாரும் அப்படி மகிமை பாட முடியாது. ये महिमा ही जरूर परंतु किसकी ये कोई जानते नहीं. இந்த மகிமையானது கண்டிப்பாக இருக்கிறது. ஆனால் இது யாருக்காக பாடிய மகிமை என்று யாருக்கும்
தெரியறதில்ல. இப்போ நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம், ஒரு பாபா தான், தாயும் அவர் தான், தந்தையும் அவர் தான் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிட்டோம். அகர் ஜானே தோ வஹா சலா ஜாயே और बहुतों को ले जाए, அப்படி அறிந்து கொண்டு விட்டார்கள் என்றால் இந்த பாபாட்ட நிறைய பேரை அழைச்சிட்டு வந்துடுவாங்க. ஆனால் ட்ராமாவுடைய பாட்டே அப்படித்தான் இருக்கிறது. ஜப் ட்ராமா பூரா ஒத்தா தபி ஆத்தே ஹே, ட்ராமாவானது முடியும் தருவாயில் தான் வருகின்றார்கள். ஆகி மூவி நாடக் ஹோते थे, जब नाटक पूरा होता था सभी एक्टर्स स्टेज पर खड़े हो जाते थे. இதுக்கு முன்னால் மூவி நாடகம் தான் நடைபெற்றது. அசைவுகள் மட்டும்தான் இருக்கும். ஊம நாடகம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அப்படி தான் இருந்துச்சு. எப்போ நாடகம் முடிய போகிற ஸ்டேஜில் இருக்குது, முடிகிறப்போ அந்த நாடகத்தில் நடித்த எல்லா நடிகர்களும் ஸ்டேஜில் வந்து நின்று விடுவார்கள். அதே போல தான் இதுவும் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட நாடகமாகும். ये भी सारा बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए. குழந்தைகளாகிய நம்முடைய புத்தியிலும் இது வர வேண்டும். என்ன வர வேண்டும்? சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம். ये सारी सृष्टि का चक्र है. இதுதான் சிருஷ்டி சக்கரம். இந்த சிருஷ்டி சக்கரத்தில் தான் இந்த யுகங்கள் எல்லாம் வருகின்றது. ऐसे नहीं मूल वतन सूक्ष्म वतन में चक्र फिरता है. மூல வத்தனத்திலேயோ சூக்ஷ்ம வத்தனத்திலேயோ இந்த சிருஷ்டியினுடைய சக்கரம் இருக்குமா? இருக்காது. உலகங்கிறது அங்கே கிடையாது. உலகம் என்பது இங்கே தான் இருக்கிறது. இங்கே தான் இந்த சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம் என்று சிருஷ்டி சக்கரமானது சுற்றுகிறது. காயாபி சாத்தா ஹே ஏகோ ஓங்கார் சத்நாம் ய மஹிமா கிஸ்கி ஹே. பாடப்பட்டிருக்கிறது ஓங்காரமானவர், சத்திய பெயரை கொண்டவர் என்றெல்லாம் மகிமை பாடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மகிமை யாருடையது? கொஸ்டின் போட்டார் பாபா. பல் கிரந்த் மே பி சீக் லோக் மகிமா கர்த்தே ஹே. கிரந்தத்திலையும் சீக்கியர்கள் மகிமை பாடுகிறார்கள். என்ன மகிமை பாடுகிறார்கள்? குருநானக் வாச், குருநானக்குடைய வாக்கியம். अब एको ओंकार ये तो सीख निराकार परमात्मा का ही महिमा है. ஓங்காரமானவர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா இது நிராகார பரமாத்மா பாபாவுக்கு பாடப்பட்ட மகிமையாகும். அவர்களும் யார மகிமை பாடியிருக்கிறாங்க? ஜோதி ஸ்வரூபமான நிராகாரமான பாபாவுக்கு தான் இப்படி மகிமை பாடியிருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த மகிமை பரமாத்மாவுடைய மகிமை என்பதை மறந்து குருநானக்கு முன்னாடி இந்த மகிமையை பாடுறாங்களாம். சத்குருபின் நானக்குக்கு சமஜ் லேத்தே ஹே. சத்குரு என்று குருநானக்கை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள். குருவா வேணா இருக்கலாமே தவிர சத்குருவாக சிவபாபா தவிர வேறு யாருமே ஆக முடியாது. சத்குரு என்பவர் ஒரே ஒரு பாபா, சத்தியமான குரு, சத்கதியை கொடுக்கக்கூடிய குரு, சத்திய பாதையை காட்டக்கூடிய குரு. அந்த குரு பாபா தான். அவர்கிட்ட தான் அதற்கான சக்தி இல்லாமல் இருக்கிறதே தவிர வேறு எந்த குருமார்கள்ட்டையும் சத்கதி வழங்குவதற்கான ஞானம் வழி என்பது கிடையாது. वास्तव में सृष्टि पर महिमा जो भी है उस एक की ही है. அடுத்து சொல்றார் பாபா, உண்மையிலே பார்த்தோம் என்றால் உலகத்தில் பாடப்பட்ட மகிமை எல்லாமே ஒரு சிவபாபாவுடைய மகிமை தான். ஏன்னா அவரு தான் மகிமை பாடக்கூடிய அளவுக்கு தகுதி கொண்டவராக இருக்கிறார். வேறு யாருக்கும் அந்த மகிமையெல்லாம் பாட முடியாது. அதனால தான் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. அதைத்தான் எங்கள் பாபா சொல்கிறார். அந்த இறைவன் யாரு தெரியாது, அந்த புகழுக்குரியவர் மகிமைக்குரியவர் யார் என்று தெரியாது. ஒவ்வொரு நாமமும் பாபாவுடைய நாமம் எப்படி இருக்கு? அவருடைய பேர் எப்படியோ அப்படித்தான் அவருடைய குணம், அவருடைய பேர் எப்படியோ அப்படித்தான் அவருடைய செயல், கர்மா மூன்றுமே ஒன்றாக இருக்கும். அதனால தான் மகிமை பாடுவதற்கு लायकानवर और बाबा. अभी देखो ब्रह्मा में अगर बाबा की प्रवेशता नहीं होती ये कौड़ी तुल्य है. அடுத்து பாருங்க, இந்த பிரம்மா பாபாக்குள்ள சிவ பாபா பிரவேசம் ஆகலை அப்படின்னா இந்த பிரம்மா பாபா கூட எப்படிப்பட்டவராக இருந்திருப்பாரு? சோழி போலதான். अभी तुम कौड़ी तुल्य से हीरी तुल्य बनती हो परमपिता परमात्मा द्वारा. ஆனால் இப்போ நம்ம குழந்தைகள்
பரம்பிதா பரமாத்மா மூலமா சோழியிலிருந்து வைரம் போல ஆயிட்டிருக்கிறோம். அப்ஹே பத்தித் துனியா பிரம்மா கி ராத். இப்பொழுது இருப்பதோ பதீதமான உலகம், பிரம்மாவுடைய இரவு. पतित दुनिया में जब बाप आते हैं और जो उनको पहचान लेते हैं वो उन पर कुर्बान जाते हैं. இந்த பத்தித்த உலகத்தில் எப்போ பாபா வராரோ, பத்தித்த உலகத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய பாபாவை யார் அறிந்து கொள்கின்றார்களோ அவர்கள் பாபாவிடம் பலியாயிடுறாங்க. பாபாவும் என்ன ஆயிடுறாரு? யார் பாபா தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ அவங்கள்ட்ட பாபாவும் பலியாயிடுறார். நான் உன்னுடையவன் என்ன ஆயிடுறாரு? பாபா பலியாயிடுறார். आज की दुनिया में बच्चे भी धुंधकारी बन पड़े हैं. இன்றைய இந்த உலகத்தில் குழந்தைகள் கூட ரொம்ப மோசமான நிலையுடையவர்களாக ஆகியிருக்கிறார்கள். தேவதாய் கித்னி அச்சே தே. தேவதைகள் பாருங்க எவ்வளோ நல்லவர்களாக இருந்தார்கள். அபி ஓ புனர்ஜனம் லேத்தே லேத்தே தமோ பிரதான் பன் கயே. அப்படி நல்லவர்களும் கூட பிறப்புகளை எடுத்து எடுத்து தமோ பிரதானமாக ஆகிவிட்டார்கள். சன்னியாசிகளுக்கு கூட ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லா தான் இருந்தாங்க, பவித்திரமாக இருந்தாங்க. பாபா நல்லவங்களா சொல்லிட்டு இருக்கிற தேவதைகள் நல்லவர்களாக வாழ்ந்தாங்க. அவங்க பாட்டு முடிச்சிருச்சு. அப்புறம் யார் நல்லவர்களாக நினைக்க முடிஞ்சது இந்த உலகத்தில்? சன்னியாசிகளை. அவர்கள் கடைபிடிக்கக்கூடிய அந்த பவித்திரதா பாரதத்திற்கு உதவி செய்து கொண்டிருந்தது. ஒருவேளை அந்த தூய்மையினுடைய சக்தியும் இல்லை என்றால் இந்த பாரதம் காம சிதையிலேயே எரிந்து போயிருக்கும். சத்தியமே காம் கட்டாரி ஓத்தி நீயே. சத்தியுகத்தில் காம விகாரம் என்ற அந்த நெருப்பே கிடையாது. இந்த கலியுகத்தில் காம விகாரம் என்ற காம சிதை என்ற முள் மீது அமர்ந்திருக்கிறார்கள். அப்படின்னா விகாரம் இல்லாமல் மனுஷனால் வாழ முடியலை. நிறைய பேர் கிளாஸ்க்கு வரமாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்? பவித்திரத்தாவை கடைப்பிடிக்கணும், இதெல்லாம் எங்களால் கடைப்பிடிக்க முடியாதுன்னு வரமாட்டோம் அப்படின்னு ஓப்பனாகவே சொல்லிடுறாங்க. சத்தியுகத்தில் அது மாதிரி கிடையாது, அப்பவித்திரத்தாவே கிடையாது, காம விகாரமே கிடையாது. அங்கே இந்த பாய்சன் இல்லைன்ட்டார் பாபா. ஏத பாபா பாய்சன் சொல்கிறாரு? விகாரமானது ஆத்மாவோட சக்தி எல்லாத்தையுமே அழித்து விட்டது. ஆத்மாவோட சத்தோ பிரதானமான தன்மையை அழித்து விட்டது. வெள்ளையாக இருந்த ஆத்மா கருப்பானதுக்கு காரணம் ஆத்மா இந்த விஷத்தை குடிச்சிருக்கு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடித்த காரணத்தினால ஆத்மா பாவாத்மாயி கருப்பாக ஆகிவிட்டது. कहते அமிர்த சோடு விஷ காய் கோ காய் விகாரி கோ ஹி பதீத் கஹா ஜாத்தா ஹை. விகாரத்துக்கு அடிமையாகக்கூடியவர்களைத்தான் பதீதமானவர் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆஜ்கல் மனுஷத்தோ தேக்கோ. இன்னைக்கு மனுஷனுடைய நிலையை பாருங்க. 10 குழந்தை 12 குழந்தை பெற்றுக்கிறாங்க. ஒரு ரூல்ஸும் இல்லை. எப்படி இருக்கணும், எப்படி வாழணுங்கிற ஒரு ரூல்ஸுமே இல்லாமல் வாழ்ந்துட்டுருக்குறாங்க. सत्युगத்தில் जब बच्चा पैदा होता है तो पहले से साक्षात्कार होता है. சத்தியுகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், எல்லாமே சிஸ்டமேட்டிக்காக சட்டப்படி எல்லாமே செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு குழந்தை ஜென்மம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதற்கு காட்சி கிடைக்கும். அதன் பிறகு ஆத்மா ஜென்மம் எடுக்கும். शरीर छोड़ने के पहले भी साक्षात्कार होता है. பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி காட்சி கிடைக்கும். ஒரு குழந்தையான பிறக்க போகிறேன் அப்படின்னு சரீரத்தை விட்டு போகும்போதும் ஆத்மாவுக்கு காட்சி கிடைக்கும். कि हमें शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनूंगा. என்ன காட்சி கிடைக்குமா? இந்த சரீரத்தை விட்டுட்டு நான் அடுத்து ஒரு குழந்தையா பிறக்க போகிறேன் அப்படின்னு சரீரத்தை விடக்கூடியவர்களுக்கு காட்சி கிடைக்கும். அந்த சந்தோஷத்தில் தான் சரீரத்தை விடுவாங்க. ஒரு ஏக் பச்சாய் होता है, ஜாஸ்தி नहीं है. ஒரே ஒரு ஆண் குழந்தை தான் இருக்கும். அதிக குழந்தை அங்கே கிடையாது. எல்லாமே சட்டப்படி செயல்பட்டு வருகிறது. விருத்தி ஏற்படும். உலக மக்கள் தொகை என்ன ஆகுது? விருத்தி ஏற்படுது, அதிகரிக்குது. ஆனால் சத்தியுகத்தில் விகாரமே கிடையாது. बहुत पूछते हैं. அங்கே விகாரம் இல்லை. அதுக்காக அங்கே மக்கள் தொகை அதிகரிக்காமல் இல்லையே. 9 லட்சம் இருந்தாங்க சத்தியுகத்தில் தேவி தேவதைகள். திரேதாயுகம் வரும்போது 33 கோடி ஆயிடுறாங்க. அப்போ இது கூட ஜனத்தொகையினுடைய விருத்தி தானே. எப்படி அந்த மாதிரி ஒரு விருத்தி ஏற்பட்டது விகாரங்கள் இல்லாமலே? போல்னா சாயே, சொல்லுங்க. விகாரம் இல்லாமலே விருத்தி ஏற்பட்டது அங்கே. அதுக்கு சொல்லுங்க. அங்கே யோக பலத்தினால தான் எல்லா செயல்பாடும் நடைபெறும்.
எல்லா வேலையும் யோக சக்தினால தான் நடைபெறும். ஆத்மா பிறப்பு எடுக்கிறது எதன் மூலமா? யோக சக்தி மூலமா தான் ஜன்மம் எடுக்கிறது. யோக சக்தி மூலமா தான் நாம் சிருஷ்டியினுடைய ராஜ்யத்தையும் அடைகின்றோம். बाहुबल से सृष्टि की राजा नहीं मिल सकती है. உடல் பலத்தினால சிருஷ்டியினுடைய ராஜ்யத்தை, உலக ராஜ்யத்தை ஆளவே முடியாது, அடையவே முடியாது. ஆள்றதுங்கிறது அப்புறம் தானே, அடையவே முடியாது. யார் யாருடைய சண்டையிட்டு உலக ராஜ்யத்தை நாம் அடைய முடியாது. அடைய வேண்டும் என்றால் அதுக்கு ஒரே ஒரு பலம் மட்டும்தான் வேணும். என்ன பலம்? யோக பலம். बाबा ने समझाया है अगर क्रिश्चियन लोग आपस में मिल जाए तो सारी सृष्टि का राज्य ले सकते हैं. இதுவும் பாபா புரிய வச்சிருக்கிறார். ஒருவேளை கிறிஸ்தவர்கள் அவர்கள் தங்களுக்குள்ள இணைந்து விட்டார்கள் என்றால், ஒன்று சேர்ந்து விட்டார்கள் என்றால், முழு உலகத்தையும் அவங்க என்ன பண்ண முடியும்? ஆட்சி செய்ய முடியும். பரந்து ஆபஸ்மே மிலேங்கி நஹி, ஆனால் அவர்கள் தங்களுக்குள் ஒன்று சேர முடியாது. ஒருத்தரோட ஒருத்தர் அவங்களுக்குள்ளேயே அந்த ஒத்து போக முடியாது. ஒற்றுமை என்பது அவர்களுக்குள்ள ஏற்பட முடியாது. லானே கேத்தாகே, இது சட்டமும் கூறவில்லை. அவர்கள் ராஜ்யத்தை அடைவதற்கான சட்டமும் இல்லை. इसलिए எனவே दो बिल्ली आपस में लड़ते हैं तो माखन तुम बच्चों को मिल जाता है. ரெண்டு பூனையானது ஒரு அப்பத்துண்டை வச்சுட்டு தங்களுக்குள்ள சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் அந்த அப்பத்துண்டானது குழந்தைகளாக உங்களுக்கு கிடைத்து விடுகிறது. ஸ்ரீகிருஷ்ண க முக்குமே மாக்கண்டிக்காயாகே. பாபா இங்கே வெண்ணெய்ன்னு சொல்கிறார். வெண்ணெய்க்காக ரெண்டு பூனை சண்டை போட்டுட்டு இருந்துச்சாம். ஆனால் அந்த வெண்ணெய் யாருக்கு கிடைச்சது? மூணாவது ஆளாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளாகிய நமக்கு தான் அந்த ராஜ்யம் என்ற வெண்ணெயானது கிடைக்கின்றது. இதைத்தான் ஸ்ரீகிருஷ்ணருடைய வாயில் வெண்ணெய் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. முதல்ல அந்த உலக ராஜ்யத்தை ஆளக்கூடிய தகுதியை பெற்றவர் யாரு? வின் பண்ணவர் யாரு? பிரம்மா பாபா ஸ்ரீகிருஷ்ணருடைய ஆத்மா. நம்பர் 1 வின் பண்ணவர் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். அதனால தான் ஸ்ரீகிருஷ்ணருடைய வாயில வெண்ணெய் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. வின் பண்ணதனுடைய அடையாளமா, ராஜ்யத்தை ஆள போறதனுடைய அடையாளமா வெண்ணெய் காட்டப்பட்டிருக்கு. நம்பர் 1 ஆத்மாவுக்கு தான் மகிமையெல்லாம் பாட முடியும். எல்லாருக்குமே மகிமையோ நினைவு சின்னமோ காட்ட முடியாது. நம்ம எல்லாருடைய வாயில வெண்ணெயை காட்ட முடியுமா? முடியாது. என்ன வெண்ணெய் இருந்துச்சு அவர் வாயில? உலக ராஜ்யம் என்ற வெண்ணெய். உலகத்தை ஆளக்கூடிய தகுதி உடையவராக, அரசாளக்கூடியவராக இருந்தாரு. बेहद का बाप कहते हैं कि योग बल की लड़ाई शास्त्र में गाई हुई है. எல்லேற்ற பாபா கூறுகிறார், இப்போ நாம யோக பலத்தினால மாயாவோடு போர் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம், சண்டையிட்டு கொண்டிருக்கின்றோம், மாயாவை வெற்றி பெறுகின்றோம். இந்த சண்டை தான் சாஸ்திரத்தில் ஸ்தூலமாக சண்டையிட்டதாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது. புரிஞ்சிச்சு இல்லையா? இது உடல் பலத்தினால ஒரு சண்டை என்பது நடைபெறவில்லை. அவங்க இம்சையுடைய ஒரு யுத்தமாக சாஸ்திரத்தில் காட்டிவிட்டார்கள். உன்சி அப்னா கோய் சம்பந்தம் நெய்ய, அந்த யுத்தத்தோடு நமக்கு எந்த விதமான சம்பந்தமும் கிடையாது. பாண்டோ கௌரவக்கு லடாய் ஹேனியே. இன்னும் சொல்ல போனா பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் கூட சண்டை என்பது நடக்கவில்லை. அநேக தரம் 5000 வருஷக்கு பேலே பீத்தே. இந்த அநேக தர்மங்கள் இருக்கு. இன்றைக்கு இத்தனை தர்மங்களும் கூட 5000 வருடத்துக்கு முன்னால இருந்தது. இப்போ மதங்கள் என்ன பண்ணுவாங்களே, தங்களுக்குள்ள சண்டையிட்டு அழிந்து போவார்கள். பாண்டவர்கள் மிச்சம் இருப்பாங்க. அவங்க தேவி தேவதா தர்மத்தை ஸ்தாபனை செய்கிறார்கள். அந்த பாண்டவர்கள் யாரு? தேவி தேவதா தர்மத்தை ஸ்தாபனை செய்யக்கூடிய பாண்டவர்கள் யாரு? நம்ம தான். ஏஹே யோகபல், யோக பலம். இதுதான் யோக பலம். தேவி தேவதா தர்மம் கூட யோக பலத்தால தான் ஸ்தாபனை ஆகின்றது. அங்கேதான் சிருஷ்டியினுடைய ராஜ்யம் நடைபெறுகிறது. நீங்க குழந்தைகள் மாயாவை வெற்றி அடைகிறீர்கள், உலகத்தையும் வெற்றி பெறுகிறீர்கள். சத்தியுகம் மாயா ராவன் ஓத்தானியே. சத்தியுகத்துல மாயா ராவணனே கிடையாது. அங்கே ராவணனுடைய அந்த உருவ பொம்மையை எரிக்கவும் மாட்டார்கள். பூத் கேசே கேசே பனாத்தே ஹே. அந்த ராவணனுடைய அந்த உருவ பொம்மையை கூட
எப்படிலாம் உருவாக்குறாங்க பாருங்க. அப்படி ஒரு அசுரனே யாரும் இல்லை. ஏபினை சமஸ்தே. ராவணன் என்றால் என்ன, ராவணன் என்றால் யாரு, இது கூட இன்னைக்கு மனிதர்கள் புரியாம இருக்கிறார்கள். யாரு ராவணன்னா, 5 விகாரம் பெண்ணிடத்திலும் இருக்கிறது, 5 விகாரமானது ஆணிடத்திலும் இருக்கிறது. எனவேதான் ராவணனுக்கு 10 தலையானது காட்டப்பட்டிருக்கிறது. जिस विष्णु को भी 4 भुजाएं देते हैं, இப்படி விஷ்ணுவுக்கு கூட 4 புஜம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மனுஷியத்து காமன் பாத் பி சமஸ்தே நஹீ. மனிதர்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம். மனிதர்களுக்கு காமனான விஷயமே புரியாம இருக்கு. பெரிய உருவபொம்மை, ராவணனுடைய உருவபொம்மையை செஞ்சு எரிக்கிறாங்க. மோஸ்ட் beloved बच्चों को अभी बेहद का बाप समझाते हैं. மோஸ்ட் beloved குழந்தைகளுக்கு பாபா புரிய வைக்கிறார். பாப்கோ பச்சி ஹமேஷா நம்பர்வார் பியாரே होते हैं. பொதுவாகவே ஒரு அப்பாவுக்கு குழந்தைகள் எல்லா குழந்தையும் பிடிக்கும். ஆனால் நம்பர் 1 இந்த குழந்தை ரொம்ப பிடிக்கும், அடுத்து இந்த குழந்தை பிடிக்கும், அப்படி நம்பர் வாராக தான் குழந்தைகள் இருப்பாங்க. சில குழந்தை ரொம்ப அன்பு சில வைக்க வேண்டிய குழந்தையாக இருக்கும். சில குழந்தை மேலே அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் குறைச்ச அன்பு இருக்கும். ஜித்னா சிக்கலத்தா பச்சா ஹோகா உத்தனா ஜாஸ்தி லவ் ஹோகா. எவ்வளவு செல்லமான குழந்தையோ அவ்வளவு அந்த குழந்தை மேலே அதிகமான அன்பானது இருக்கும். நீங்களே என்ன குழந்தை பாபாக்கு? எப்படிப்பட்ட குழந்தை? இனிமையான குழந்தை, தேடி கண்டெடுக்கப்பட்ட குழந்தை, செல்லமான குழந்தையா? அப்படி நான் செல்லமான குழந்தையா பாபாக்கு இருக்கிறேன்னா பாருங்க. நம்ம பாபாவுக்கு செல்லமான குழந்தையா இருக்கோம் அப்படின்னா பாபாவுக்கு என்ன ஆகும்? அதிகமான அன்பு நம் மீது ஏற்படும். நம் மீது அவருக்கு அன்பு வரும்போது தான், நாம் அவர் மேலே அன்பு வைக்கும்போது தான் அன்பு கண்ணீரும் வரும், சும்மா வராது. यहाँ भी जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं, रहम दिल रहते हो, प्यारे लगते हैं. இங்கேயும் கூட யார் சர்வீஸபிளாக இருக்காங்க, சேவையில் எப்போதுமே ஈடுபட்டு இருக்காங்க, கருணை உள்ளம் உடையவர்களாக இருக்காங்க, அவர்கள் பாபாவுக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள். பக்தி மார்க்கமே ரஹம் மாங்கத்தே ஹேனா. பக்தி மார்க்கத்துலேயும் கருணை காட்டுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லையா? குதா ரஹம் கரோ மர்சி ஆன்மி, கருணை காட்டு கடவுளே, அப்படி கடவுள்கிட்ட வேண்டுதல் வைக்கிறாங்க. ஆனால் யாருக்கும் ட்ராமாவை பற்றி தெரியாது. जब बहुत तमो प्रधान बन जाते हैं तभी बाबा का प्रोग्राम में आने का. எப்போ தமோ பிரதான நிலையை அடைந்து விடுகிறார்களோ அப்போதான் பாபா வருவதற்கான ப்ரோக்ராமும் இருக்கிறது. ऐसा नहीं ईश्वर जो चाहे कर सकते हैं. ஈஸ்வரன் என்ன நினைச்சாலும் செய்ய முடியும் அப்படி கிடையாது. எப்போ வேண்டாலும் அவர் வர முடியும் அப்படி கிடையாது. பாபா சொல்கிறாங்க, முக்கிய बात तुम पूछो ही ये गीता का भगवान कौन है. முக்கியமான விஷயம் இதை நீங்கள் கேளுங்க. என்ன கேளுங்க? கீதையினுடைய பகவான் யாரு? இந்த விஷயத்துல தான் முழு உலகமும் குழப்பமடைந்திருக்கிறது. உன்னோனே மனுஷிய கா நாம டால் தியா ஹை. கீதையினுடைய பகவானுடைய பெயரை ஸ்ரீகிருஷ்ணர் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तो भगवान बिगर कोई कर नहीं सकता. பாபா சொல்றார், மனுஷனா ஸ்ரீகிருஷ்ணர் மனிதன் தானே, தேகதாரி தானே, அல்ல மனிதனுடைய பெயரை எழுதியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்றார் பாபா. ஆதி சனாத்தன தேவி தேவதா தர்மத்தினுடைய ஸ்தாபனையை பகவான் தவிர வேறு யாருமே செய்ய முடியாது. இது ரொம்ப யோசிச்சு பார்க்க வேண்டிய விஷயம். फिर तुम कैसे कहते हो श्री कृष्ण गीता का भगवान. அப்புறம் எப்படி கீதையினுடைய பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் என்று சொல்றீங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். விநாஷ் और ஸ்தாபனா कराना किसका काम है. விநாசத்தையும் ஸ்தாபனையும் செய்வது யாருடைய வேலையாக இருக்கும்? गीता के भगवान को भूल गीता को ही खंडन कर दिया है. கீதையினுடைய பகவான் யார் என்பதையும் மறந்து கீதையே தவறானதாக ஆக்கிவிட்டார்கள். இது பெரியதிலும் பெரிய தவறாகும். शिव बाबांगर पेर வரணும். दूसरा फिर जगन्नाथपुरी में देवतों की बड़े गंध चित्र बनाए हैं. அடுத்து இன்னொரு விஷயம் சொல்றார் பாபா. ஜெகநாத்புரியில தேவதைகளுடைய
சித்திரங்களை அழுக்கான சித்திரமாக காட்டியிருக்காங்க. கவர்மெண்ட் மன்னாஹே கந்தி சித்திர ரக்னிக், இப்படி இது போல சித்திரங்கள் எல்லாம் வைக்கக்கூடாதுன்னு கவர்மெண்ட்டே தடை பண்ணியிருக்கிறது. இஸ் பர் சம்ஜானா சாஹியே, इन मंदिरों पर कोई की बुद्धि में बातें आती नहीं है. ஏன் இப்படி அழுக்கான சித்திரமெல்லாம் காட்டியிருக்கிறாங்க? விகாரமான சித்திரங்கள், அழுக்கு சித்திரம் மீன்ஸ் என்ன? விகாரமான சித்திரங்கள்லாம் காட்டியிருக்கிறாங்க. அதை பற்றியே நீங்கள் புரிய வைக்கணும். ஏன்னா தேவதைகள் தான் என்ன ஆயிட்டாங்க? 5 விகாரங்களுக்கு அடிமையாகி கெட்ட காரியங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனால கோயில்களே என்ன பண்ணிட்டாங்க? அவங்க அது மாதிரி சித்திரங்களை காட்டிட்டாங்க. பாபா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கூட பாபா தான் நமக்கு புரிய வைக்கிறார். ஏன்னா தேவதைகள் வாம மார்க்கத்திற்கு துவாபரீகம் வரும்பொழுது வாம மார்க்கத்திற்கு சென்று விடுகிறார்கள். அதனுடைய அடையாளமான சித்திரமும் இருக்கின்றது. அதுதான் ஜெகநாத் புரியில காட்டப்பட்டிருக்கிறது. देखो बच्चियां कितना प्रतिज्ञा का पत्र भी लिखते हैं. பாருங்க குழந்தைகளே, நீங்க எவ்வளவு அன்பா உறுதிமொழி கடிதம் எழுதுறீங்க. அந்த கடிதமும் எப்படி எழுதுறாங்களா குழந்தைகள்? கூன் சேபி லிக்திய, ரத்தத்தால கடிதம் எழுதுறாங்க. அவ்வளோ அன்பு பாபா மேல, அவ்வளோ நம்பிக்கை, அவ்வளோ பிரியம் பாபா மேல. தன்னோட ரத்தத்தால் என்ன பண்றாங்களா? கடிதம் எழுதுறாங்க. एक कथा भी है ना, श्री कृष्ण का खून निकला तो द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर बांध दिया. ये लव है ना. ஒரு கதையும் இருக்கிறது அல்லவா? ஸ்ரீகிருஷ்ணருக்கு கை விரல்ல அடிபட்ட பொழுது அடிபட்டு ரத்தம் வருது. உடனே திரௌபதி என்ன பண்ணுறாங்க? தன்னுடைய சேலையை கிழித்து ஒரு பீஸ் கையில் அந்த கட்ட விரல்ல கட்டி விடுறாங்க. ஏன் இப்படி செஞ்சாங்க திரௌபதி? அந்த நேரம் அவங்க யோசிக்காமல் என்ன பண்ணாங்க? பகவானுக்கு உதவி பண்ணாங்க அப்படின்னு கதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அன்பு இருந்ததுனால என்ன பண்ணாங்க? யோசிக்காமல் தன்னுடைய சேலையை கிழித்து கட்டி விட்டாங்க. இப்போ உங்களோட அன்பு யாரோட? நீங்கள் யார் மேலே அன்பு வச்சிருக்கிறீங்க? சிவபாபா மேலே அன்பு வச்சிருக்கிறீங்க. அதுக்கு பாக்கியம் வேணும் இல்லையா? சிவபாபாட்ட அன்பு வைக்கிறதுக்கு பாக்கியம் வேணும். அன்பு நமக்கு வந்திருக்கு, அதுவும் நமக்கு ஒரு பெருமை வேணும். பகவான் மேலே நான் அன்பு வச்சிருக்கிற பாக்கியத்தை இந்த பிறப்பில் பெற்றிருக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சி நாம் பெருமிதம் அடையணும். அதுவும் நம்முடைய அன்பு கூட எப்பேற்பட்டது? உண்மையான அன்பு, சாதாரண அன்பு இல்லை. பாபா சொல்றார், इन ब्रह्मा को खून निकल सकता है, इनको दुख हो सकता है, लेकिन शिव बाबा को कभी दुख नहीं हो सकता है. இந்த பிரம்மா பாபாவுக்கு எங்கேயாவது அடிபட்டு ரத்தாங்கத்தான் வழியலாம். அதனுடைய துக்கம் பிரம்மா பாபாவுக்கு தான் ஏற்படும், சிவ பாபாவுக்கு ஏற்படாது. அவர் துக்கத்தை ஒருபோதுமே அனுபவிக்க மாட்டார். அவரோட சரீரத்தில் இருக்காரு, ஆனால் அவர் துக்கத்தை ஒருபோதுமே அனுபவிக்க மாட்டார். ஏன்னா அவருக்குன்னு சரீரம் எதுவுமே இல்லை. ஸ்ரீகிருஷ்ணருக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா அவருக்கு துக்கம் ஏற்படுமே. மாற்றி மாற்றி சொல்கிறாங்க பாபா. ஸ்ரீகிருஷ்ணருக்கு ஏதாவது இப்போ கையில் அடிபட்டுச்சு, அவருக்கு வலிச்சிருக்கும் இல்லையா? அது துக்கத்தோனுடைய ஃபீலிங் அவருக்கு வந்திருக்கும் இல்லையா? அப்போ அவர் பகவான் அப்படின்னா துக்கத்தை அனுபவிப்பாரா? துக்கத்தை அனுபவிக்க முடியுமா? முடியாது. பகவான் என்றாலே அபோக்தா. அப்படி அபோக்தாகவாக இருக்கக்கூடியவர் யாரு? சிவ பாபா. அப்போ அவர் பரமாத்மான்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? கையில் அடிபட்டது, ரத்தம் வருது அப்படின்னா அவரை பரமாத்மா அப்படின்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? பாபா कहते हैं मैं तो दुख सुख से न्यारा हूँ. பாபா சொல்றார், நான் சுகம் மற்றும் துக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு இருக்கிறேன். குழந்தைகளை நான் எப்போவுமே சுகமான குழந்தையா ஆக்குறேன். அது பாபாவால் முடியும். குழந்தைங்க துக்கத்தில் இருந்தாங்கன்னா அந்த துக்கமான குழந்தை என்ன பண்ண முடியும்? அவரால் சுகமான குழந்தையா ஆக்க முடியும். சதாசிவ காயா ஜாத்தா ஹைனா, சதாசிவன் என்று தான் பாடப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சதா ராமா என்றோ, சதா கிருஷ்ணா என்றோ, சதா நாராயணா போற்றி என்றோ பாடப்படவில்லை. என்ன பாடப்பட்டிருக்கு? சதா சிவனே போற்றி என்றுதான் பாடப்பட்டிருக்கிறது. அந்த சதா சிவ் சுக்கு தினி வாலி கேட்டு ஹே. அந்த சதா சிவன் சொல்றாரு, சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய பாபா சொல்றாரு, என்னுடைய இனிமேலும் இனிமையான செல்லமான குழந்தைகளே, லாயக்கான குழந்தைகளே, ஞானத்தை தாரணா பண்ணி பவித்திரமாக யார் இருக்கிறார்களோ
உண்மையான யோகியாக ஞானியாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள், என்னுடைய அன்புக்கு பாத்திரமானவர்கள். என்னுடைய அன்பு அவங்க மேலே தானாக வழியுது, ஏற்படுது அந்த குழந்தைங்க மேலே. அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாமா? என்னுடைய செல்லமான தேடி கண்டெடுக்கப்பட்ட குழந்தை, லாயக்கான குழந்தை, ஞானத்தை தாரணை பண்ணி பவித்திரத்தாவை கடைபிடிக்கிற குழந்தை, உண்மையான யோகியா மற்றும் ஞானியாக இருக்கக்கூடியவங்க தான் பாபாக்கு மிக பிரியமானவர்கள். லௌகிக் பாப் கி பாஸ் பி कोई अच्छी कोई बुरे बच्चे होते हैं. லௌகிக்கு அப்பாட்டியும் நல்ல குழந்தையும் இருப்பாங்க, நல்ல குணம் இல்லாத குழந்தையும் இருப்பாங்க. कोई कुल को कलंग लगाने वाले निकल पड़ते, बहुत गंदे बन जाती है. हम भी ऐसे हैं. சில குழந்தை லௌகிக்கத்தில் பார்த்தா குடும்பத்து பேரையே கெடுத்துட்டு வந்துடும், குடும்பமானமே போச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அந்த குழந்தையனுடைய நடத்தை இருக்கும். இங்கேயும் அந்த மாதிரி இருக்காங்கன்னு சொல்கிறார் பாபா. லௌகிக்கத்தில் தான் அப்படி குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா, அலௌகிக்க குடும்பத்திலேயே கூட, அலௌகிக்க குழந்தைகளையும் கூட எல்லா குழந்தை ஒன்று போல இருப்பதில்லை. சில குழந்தை என்ன பண்ணுதான், குலத்தின் பெயரை கெடுத்துருது, பாபாவுடைய யஜ்யத்தினுடைய பெயரை, பாபா பெயரை கெடுத்துருது. ஆச்சரியமாக பாபாவோட குழந்தை ஆகிறாங்க, ஆச்சரியமா பாபா சொல்றத கேட்குறாங்க, ஆச்சரியமா பாபா சொன்னதை சொல்றாங்க. அப்புறம் பாபாவை டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு போயிடுறான். इसलिए நிச்சய பத்திர லிக்வாயா ஜாத்தா ஹை. எனவேதான் குழந்தைகள் பாபா கைவிட்டு போகாமல் இருப்பதற்கு, பாபா மேல நிச்சயம் இருக்கிறது, நம்பிக்கை இருக்கிறது என்பதற்கு நம்பிக்கைக்குரிய கடிதம் எழுத வைக்கப்பட்டது. वो तो लिखत फिर सामने दी जाएगी, ब्लड से भी लिख कर देते हैं. எப்போ அவங்க நம்பிக்கை எழுந்து போகிறாங்களோ அப்போ அவங்களுக்கு அந்த கடிதத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. பிளட்டாலையும் நிச்சய பத்திரம் எழுதி கொடுக்கின்றார்கள், ப்ராமிஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அது எல்லாமே என்ன ஆகிட்டுதான், சில குழந்தைகளோடது பொய்யான வாக்குறுதியாக ஆகிவிடுகிறது. பாபா இங்கே நம்ம முன்னால் ஆஜராகி இருக்கிறார். ப்ராக்டிக்கலாக அங்கே வாயில் சொல்லிக்கிறாங்க, பகவான் நம்ம முன்னாடி இருக்காரு, உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னு வாயில் சொல்லிக்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே உண்மையிலே ப்ராக்டிக்கலாக பாபா ஆஜராகி இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கின்றோம். பாபா इन आंखी रूपी खिड़कियों से देखते हैं. शिव பாபா இந்த பிரம்மா பாபாவுடைய கண்கள் என்ற ஜன்னல் மூலமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ये पराया शरीर है, लोन पर लिया है. அவர் வந்திருக்கிற சரீரம் மாற்றான் சரீரம், லோனாக எடுத்து வந்திருக்கிறார். சிவபாபா எதுக்கு வந்திருக்கிறார், அந்த சரீரத்தில் லோனாக எடுத்து நமக்காக வந்திருக்கிறார். பாபா கிராயேதார் ஹே, பாபா வாடகைக்கு எடுத்து வந்திருக்கிறாரு. மக்கான்கு காமே லாயா ஜாத்தா है ना, அந்த வீட்டை காரியத்தில் பயன்படுத்தப்படுது இல்லையா. तो बाबा कहते हैं मैं तन का काम में लाता हूँ. शिव बाबा சொல்றார், நான் இந்த சரீரத்தை பயன்படுத்துகிறேன். பாபா என் கிடுக்கியும் से देखते हैं. பிரம்மா பாபாவுடைய கண்கள் மூலமா சிவ பாபா பார்க்குறாரு. அப்போது ஆஜர் ஆயிடுறாரு. நம்மளை பார்க்குறாருன்னா நம்ம முன்னால் என்ன ஆயிடுறாரு, பாபா ஆஜர் ஆயிடுறாரு. ஆத்மா ஆர்கன்ஸ் மூலமாக தானே வேலை செய்யும். மே ஆயா ஹூம் தூ ஜரூர் சுனாவுங்கண்ணா. ஆத்மா இருந்துச்சுன்னா ஆர்கனட்ஸ் எல்லாம் வேலை பண்ண ஆரம்பிச்சிருது. அப்போ பாபா பிரம்மா பாபா சரீரத்தில் வந்திருக்கிறார் என்றால் நானும் ஏதாவது சொல்லுவேன் இல்லை, சும்மா அப்படி உங்களோட பார்த்துட்டே இருப்பேன்டா, கண்களால் மட்டும் நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன்னா, பார்க்கவும் செய்வேன், உங்களுக்கு ஞானத்தை சொல்லவும் செய்வேன். ஆக பிரம்மா பாபாவுடைய ஆர்கன்ஸை யூஸ் பண்ணுறார், பயன்படுத்துகிறார். வாயை என்ன பண்ணுறார், பிரம்மா பாபாவுடைய வாயை யூஸ் பண்ணுறாரு. तो जरूर किराया भी देना पड़ेगा. நான் இந்த வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்து வந்திருக்கிறேன். அப்போ அந்த வாடகைக்கான ரெண்ட்டு கொடுக்கணும் இல்லையா, அந்த ரெண்ட்டையும் பாபா கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. மற்றபடி வேறு எதையும் அவருக்கு எக்ஸ்ட்ராலாம் பிரம்மா பாபாவுக்கு சிவ பாபா செய்யறதில்ல, செய்யவும் முடியாது. பச்சி இசமே நறுக்குக்கு சொர்க் பன்னானே வாலே ஹோ. குழந்தைகள், நீங்கள் இந்த நேரம் நரகத்தை சொர்க்கமாக ஆக்கக்கூடியவர்கள். तुम रोशनी देने वाले, நீங்கள் தான் வெளிச்சத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியவர்கள். என்னெல்லாம் சொல்கிறாரு பாருங்க, நீங்கள் நரகத்தை சொர்க்கமாக்கக்கூடியவங்க, நீங்கள் தான் வெளிச்சத்தை கொடுக்கக்கூடியவங்க. ஜாக்கிரத்து கருணை வாலே ஹோ,
தூங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்களை எழுப்பக்கூடியவர்களும் யாரு? நீங்க தான். எவ்வளோ வேலை இருக்கு நமக்கு. சொர்க்கமாக்கணும், உலகத்துக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்கணும், தூங்கக்கூடியவர்களை விழிப்படைய செய்யணும். और सब கும்பகரனுக்கு நீண்டுமே சொயப்படே. எல்லோருமே கும்பகர்ணனுடைய அந்த ஆழ்ந்த உறக்கத்துல தூங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். து மாதாய ஜகாத்தி ஹோ, தாய்மார்களாகி நீங்கள் தான் விழிப்படைய செய்கின்றீர்கள். தூங்கிட்டு இருக்கக்கூடியவர்களை சொர்க்கத்துக்கு எஜமானனாக ஆக்குகிறீர்கள். இஸ்மே மெஜாரிட்டி மாதாவும் கி, இதுல அதிகமா இது போன்ற சேவை செய்வது யாரு? மாதாஸ், தாய்மார்கள். எனவேதான் வந்தி மாதரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பீஷ்ம பிதாமக் ஆதி கோபி தும்னே ஹி பான் மாரே. பீஷ்ம பிதாமகர் போன்ற மகான்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அவர்களுக்கு கூட நீங்க தான் ஞானம் என்ற அந்த அம்பை போட்டீர்கள். என்ன அம்பு கொடுத்தார் பாபா இன்றைக்கு நமக்கு? ஞானம் என்ற அம்பு பிறருக்கு போடணும். மாயாவை வெல்வதற்கும் அம்பு நம்ம போடணும். என்ன அம்பு? மன்மனா பவ மத்தியாஜி பவ என்ற இந்த பானம், அம்பானது எவ்வளவு சகஜமானது. तुम्हें एक बाप की याद एक की श्रीमत पर ही चलना है. நீங்கள் ஒரே ஒருடைய பாபா நினைவும் ஒரு பாபாவுடைய ஸ்ரீமத் படியும் தான் நடக்க வேண்டும். பாபா உங்களுக்கு சிரேஷ்டமான காரியம் செய்வதற்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். அப்படி ஒரு சிரேஷ்ட கர்மா நம்ம கத்துக்கிறோம். இதன் மூலமா 21 ஜென்மத்திற்கு ஒரு பொழுதும் கர்மத்தினுடைய கணக்கை முடிக்க வேண்டிய அவசியமே, அனுபவிக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. தும் எவர் ஹெல்த்தி எவர் வெல்த்தி பன்டி ஹோ, நீங்கள் எவர் ஹெல்த்தியாக எவர் வெல்த்தியாக ஆகின்றீர்கள். அநேக பார் தும் சொர்க்கி மாலிக் பனி ஹோ, அநேக தடவை நாம் சொர்க்கத்திற்கு எஜமானனாக ஆகியிருக்கிறோம். ராஜ்ய லியா ஒரு ஃபிர் கவாயா, ராஜ்யத்தை அடையிறோம் அப்புறம் இழந்துடுறோம். तुम ब्राह्मण कुल पोषणी ஹீரோ ஹீரோயின் का पाठ बजाते हो. நாம பிராமண குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் ஹீரோ ஹீரோயினுடைய பாட்டையும் பிளே பண்றோம். ड्रामा में सबसे ऊंच पार्ट तुम बच्चों का है. பாபா சொல்றார், இந்த டிராமால எல்லாரை விட ரொம்ப உயர்ந்த பாட் குழந்தைகளாகிய நம்முடைய பாட்டு தான். எவ்வளவு குஷி வரணும். तो ऐसे ऊंच बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव चाहिए. அப்படி உயர்ந்த பாட்டை நடிக்கிறதுக்கான பாக்கியத்தை பாபா கொடுத்தாரு. அப்படி உயர்ந்தவராக ஆக்கக்கூடிய பாபா மேல உங்களுக்கு ரொம்பவுமே அன்பு வர வேண்டும். பாபா அப்ப கமால் கருத்தியோ, அன்பா பேசுங்க அவர்கிட்ட. பாபா அதிசயம் பண்ணிட்டீங்களே பாபா. என்ன அதிசயம் பண்ணார் பாபா? மனசுல கூட வரல பாபா, உள்ளத்துல கூட இந்த எண்ணம் வரல பாபா, நான் நாராயணனா இருந்தேன் அப்படிங்கிறது தோணவே இல்லை பாபா. அப்படிப்பட்ட எண்ணெய் நீங்க லக்ஷ்மி நாராயணரை போல ஆக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. பாபா கேத்தே பாபா சொல்றார், நீங்க தான் நாராயணராக, அதாவது நீங்க தான் லக்ஷ்மியாக, அதாவது தேவி தேவதைகளாக இருந்தீர்கள். ஜென்மா எடுத்து எடுத்து அசுரராக ஆகிவிட்டீர்கள். இப்போ முயற்சி செய்து அந்த ஆஸ்தியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். யார் எவ்வளவு முயற்சி செய்கிறார்களோ அவ்வளவு சாட்சாத்காரம் கிடைத்து கொண்டே இருக்கும். அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. முயற்சிக்கான பலன் உண்டு, சாட்சாத்காரம் கிடைத்து கொண்டே இருக்கும். ராஜயோக் ஏக் பாப் நெஹி சிக்கலாயா தா. ராஜயோகத்தை ஒரு பாபா தான் கற்றுக் கொடுத்திருந்தார். சச்சா சச்சா சஹேஜ் ராஜயோகத்தோ तुम अभी सिखला सकते हो. உண்மையிலும் உண்மையான சகஜமான ராஜயோகத்தை இப்போ நீங்க தான் கற்றுக் கொடுக்க முடியும். துமாரா ஃபர்ஜ் ஹே, உங்களுடைய கடமை. என்ன கடமை? கடமையெல்லாம் ஓடிட்டே இருக்கும் இல்லையா, என்னோட கடமைன்னு. என் கடமையை அப்போ செய்யணும், கடமையை செய்யணும். நமக்கு பெரிய கடமை பாபா கொடுத்துருக்கிறார். என்ன கடமை? பாபாவுடைய அறிமுகத்தை அனைவருக்கும் கொடுக்க வேண்டும். அனைவருமே இன்றைக்கு அனாதைகளாக ஆகிவிட்டுள்ளார்கள். இந்த விஷயங்கள்லாம் கூட கல்பத்துக்கு முன்னால கோடியில சில குழந்தைகள் தான் பிறந்திருந்தார்கள்.
கல்பத்துக்கு முன்னால் வந்தவங்க தான் இப்பயும் புரிந்து கொள்வார்கள். பாபானே சம்ஜாயாஹி, பாபா புரிய வைக்கிறார். சாரி துனியா மே மகா மூர்க் தேக்னா ஹோ तो यहाँ देखो. இந்த முழு உலகத்துலேயும் ஒரு மகா மூர்க்கனை பார்க்கணுன்னா இங்கே தான் நீங்கள் பார்க்கலாம். யாரை மூர்க்கன்னு சொல்கிறாங்க? பாபா. பாப்பு ஜிஸ்னே, இந்த பாபா 21 ஜென்மத்துக்கான ஆஸ்தி கொடுக்கிறார். இந்த பாபா மூலமாக 21 ஜென்மத்துக்கான ஆஸ்தி கிடைக்கிறது. அந்த பாபாவை கைவிட்டு விடுகிறார்கள், டிவோர்ஸ் பண்ணிடுறாங்க, விவாகரத்து கொடுத்து விடுகிறார்கள். எனக்கு பாபா வேண்டாம், சங்கமேக வேண்டாம், ஞானம் வேண்டாம், எதுவுமே வேண்டான்னு மாயாட்ட போய்டுறாங்க. அப்போ அவங்கள என்ன சொல்கிறார் பாபா? மகா மூர்க்கன். இப்படி போக வேண்டும் என்பதும் டிராமாவில் பதிவாகி இருக்கிறது. இப்போ நீங்கள் யார்? நீங்கள் சுயம் ஈஸ்வரனுடைய குழந்தைகள். அடுத்து நீங்கள் தேவதா, சத்ரியா, வைஷ்யா, இப்படி மாறிட்டே வரும். தேவதைகளுடைய குழந்தை, அப்புறம் சத்திரியருடைய, அப்புறம் வைஷ்யர்களுடைய, அப்புறம் சூதரர்களுடைய குழந்தை ஆயிடுறோம். அப்படி அசுரி அல்லத்திசே ஈஸ்வரி சந்தான பண்ணேஹோ, அசுர குழந்தையிலிருந்து இப்போ ஈஸ்வரனுடைய குழந்தையாகிவிட்டீர்கள். பாப் பரந்தாம் சி ஆக்கர் பतित सी पावन बनाते हैं. பாபா பரந்தாமத்திலிருந்து வந்து பத்திதமாக இருக்கக்கூடிய நம்மை பாவனமாக்குகிறார். அப்போ அவருக்கு எவ்வளவு நன்றி சொல்லணும்? நன்றி சொல்கிறீங்களா பாபாக்கு? தினமும் உள்ளத்திலிருந்து கோடான கோடி தேங்க்ஸ் பாபாக்கு நம்ம கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். பக்தி மார்க்கத்திலையும் நன்றி கூறுகிறார்கள். துக்கத்தில் யாரும் நன்றி சொல்ல மாட்டாங்க. இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ சுகம் கிடைச்சிருக்கு? ஞானம் கேட்டுட்ருக்குறோம். இந்த ஞானம் கூட நமக்கு எவ்வளோ சுகம் கொடுத்துட்ருக்கிறது. பாபா கேட்குற சுகம் கிடைக்கிறது. அப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ அன்பு வேணும் பாபா மேலே? ஹம் பாப்சி பியார்சி பாத்தி கரேங்கே தோ கியூ நீ சுன்னேங்க? நம்ம பாபாட்ட அன்பாக பேசினா அவரையே கேட்க மாட்டார். கடமைன்னு பேசிங்கன்னா அவருக்கு காதில் விழாது. அன்பாக பேசுனீங்கன்னா நல்லா அவருக்கு காதில் விழும். கனெக்ஷன் ஏற்படுது இல்லையா? நமக்கு பாபா மேலே அன்பு ஏற்படும் போது பாபாட்ட என்ன ஆகுது? நமக்கு ஒரு கனெக்ஷன் ஏற்பட்டுடுது இல்லையா? ராத்துக்கு விட்டுக்கர் பாபா சி பாத்தே கர்னியே. நைட்டு எழுந்து பாபாட்ட உட்காந்து பேசுங்க. பாபா அப்படி அனுபவ பத்லாத்தே ரேத்தே. பிரம்மா பாபா கூட அவருடைய அனுபவத்தை கூறுகிறார். ஏன்னா அவருக்கு டைம் எப்போ? ஃபுல் டே அவர் ரதத்தை யூஸ் பண்ணிக்கிறார். எப்போ வருவார் ரதத்தில், எவ்வளோ நேரம் இருப்பார், எப்போ போவார் அந்த ரதத்தை விட்டு தெரியாது. அப்போ நைட்டு தூங்கும்போது விட்டுருவார்ல சிவபாபா. தூங்குனா தானே அந்த ரதமும் இயங்கும். அப்போது பிரம்மா பாபா என்ன பண்ணுறாரு? நைட்டு எழுந்திரிச்சு உட்காந்து சிவபாபாவை நினைக்கிறார். ரொம்ப நினைக்கிறேன். பாபாக்கு யாதுமே ஆன்சு பி ஆஜாத்தே. பாபாவுடைய நினைவில் அப்படி கண்ணீரே வந்துடுது. நான் என்னவா இருந்தேன் பாபா, நீங்கள் என்னவா ஆக்கிட்டீங்க? எப்படி இருந்தேனே எவ்வளோ உயர்வாக்கிட்டீங்களே பாபா, அப்படி நினச்சி பார்த்து அன்பு கண்ணீர் வருது. யோகமே ரேனே வாலோ கோ பாபா மதத்து பி தேத்தே ஹே. யோகத்திலேயே இருக்கிறாங்களோ, பாபா நினைவிலேயே இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு பாபா உதவி செய்துட்டே இருக்காரு. அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ஆப்பி ஆங்கு குள் ஜாயகி. காலையில் தானாகவே கண்ணு திறந்துடும். கண்ணு திறக்க முடியல, எழுந்திருக்க முடியல, அப்படி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. தானாகவே கண்கள் அமர்ந்த வேலைக்கு திறந்துவிடும். கட்டில் யாரோ அசைக்கிற மாதிரி இருக்கும், உடனே நீங்கள் விழிச்சிடுவீங்க. இப்படி பாபா நிறைய பேர் எழுப்பி விடுறார். கட்டில் அசைக்கிறாரு, இல்லை முன்ன தூங்கிட்டு இருக்கும்போது கண்ணு விழிச்சிடுது சரியான டயத்துக்கு 4 o'clock. ஸோ இதெல்லாம் பாபா செய்யக்கூடிய வேலை. बेहद का बाप कितना रहम करते, तुम यहाँ क्यों आए हो? எல்லையற்ற பாபா பாருங்க எவ்வளோ கருணை காட்டுறார். நீங்கள் எந்திரிக்கணும், நீங்கள் யோகா பண்ணணும். எழுப்பி விடுறாருன்னா அவருக்கு கருணை வந்து தானே எழுப்பி விடுறாரு. நாம் இங்கே ஏன் வந்திருக்கிறோம் சொல்கிறோமா? என்ன சொல்கிறோமா? பாபா எதிர்காலத்தில் ஸ்ரீ நாராயணுக்கு வர்ணிக்கு சிக்ஷா பாணியாய். ஸ்ரீ நாராயண பதவியை வரமாக பெறுவதற்கு, ஸ்ரீ நாராயணருடைய வரத்தை பெறுவதற்கு, அதற்கான கல்வியை பெறுவதற்கு இங்கே வந்திருக்கிறோம். அதாவது லக்ஷ்மியினுடைய வரனை பெறுவதற்கான எக்ஸாமை நாங்கள் பாஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோமா.
கித்தனா வண்டர்ஃபுல் ஸ்கூலு ஹே, இது எவ்வளவு அதிசயமான பள்ளிக்கூடம். கிட்னி வண்டர்ஃபுல் பாத்தே ஹே, இங்கே கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள் கூட எவ்வளவு அதிசயமான விஷயங்கள். படேத்தி படு யூனிவர்சிட்டியை ஸ்கூல்லேருந்து அப்படியே பாபா யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்துட்டார். பெரியதிலும் பெரிய யூனிவர்சிட்டி எது? நாம் படித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி பெரியதில் பெரிய यूनिवर्सिटी, परंतु गाडली यूनिवर्सिटी नाम रखने नहीं देते हैं. ஆனால் அந்த காட்லி யூனிவர்சிட்டி என்ற பேர் வைக்க விட மாட்டேங்கிறாங்க. ஏக் தின் ஜரூர் மானேங்கே, ஒரு நாள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். இதுதான் உலகத்திலேயே உண்மையான காட்லி யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு ஒரு நாள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். அதன் பிறகு வந்து கொண்டே இருப்பார்கள். சொல்லுவாங்களா இதுதான் பெரிய யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா. பாபா तो अपनी नैनों पर बिठा कर तुमको पढ़ाते हैं. பாபா எப்படி படிப்பு சொல்லித்தரார்? கண்களில் அமர வச்சு அப்படி படிப்பிக்கிறாரா. கேத்தி तुमको स्वर्ग में पहुंचा देंगे. நீ இந்த படிப்பை மட்டும் படி, சொர்க்கத்துக்கு போய் சேர்ந்துருவ, உன்னை சொர்க்கத்துக்கே நான் அனுப்பி வச்சிடுறேன் அப்படி பாபா சொல்றார். ऐसी बाबा से कितनी बातें करनी चाहिए. இவ்வளவு கொடுக்கக்கூடிய பாபாட்ட நாம் எவ்வளவு பேசணும்? அன்பா பேசுங்க, அன்பா நினைங்க. பாபா बहुत मदद करेंगे. பாபா நிறைய உதவி செய்வார். जिनकी गले कुट है गुई है उनका ताला खोल देंगे. யார் தொண்டை கட்டி அடைச்சிருக்கு, பாபான்னு கூட சொல்ல முடியல, அப்படி பாபாட்டேருந்து தூரத்தில் இருக்கிறாங்க, அவங்க பூட்டெல்லாம் கூட பாபா திறந்துருவார். யாருக்கு திறப்பாரு? நீங்கள் உட்காந்து யோகா பண்ணினா. रात को याद करने से बहुत मजा आएगा. இரவு பொழுது உட்கார்ந்து யோகா செய்தீர்கள் என்றால் ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கும். பாபா அவரோட அனுபவத்தை சொல்றாரு. मैं कैसे बातें करता हूँ अमृत वेले நான் எப்படி பேசுவேன் தெரியுமா? बच्चों को समझाते हैं, खबरदार रहना है. பாபா குழந்தைகளுக்கு புரிய வைக்கிறார், எச்சரிக்கையோடு இருக்க வேண்டும், குலத்தை கலங்கப்படுத்திட வேண்டாம். 5 விகாரத்தை தானமாக கொடுத்து திருப்பி அதை வாங்கி கொள்ள வேண்டாம். இதை எச்சரிக்கையான விஷயம். குலத்தை கலங்கப்படுத்தக்கூடாது, தானமாக கொடுத்ததை திருப்பி பாபாட்ட இருந்து வாங்கக்கூடாது. நல்லது. मीठी मीठी सिकलते बच्चों प्रीत माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते. धारणिकाன मुख्यமான पॉइंट. बाप का प्रिय बनने के लिए रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है. பாபாவிற்கு பிரியமானவராக ஆகுவதற்கு கருணை உள்ளமுடையவராகி சேவையில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும். सपूत आज्ञाकारी बन सच्चा योगी व ज्ञानी बनना है. லாயக்கான மற்றும் கட்டளைப்படி நடக்கக்கூடியவராக ஆகி உண்மையான யோகி மற்றும் ஞானியாக வேண்டும். இதில் எதற்கான பாயிண்ட்டு? பாபாவுக்கு பிரியமானவராக ஆகுவதற்கான பாயிண்ட். 2வது பாயிண்ட், அமிர்த வேலை விட்டு பாப்சி போத் மீட்டி மீட்டி பாத்தை கருணே. அமிர்த வேலையில் எழுந்து பாபாவோடு மிகவும் இனிமையாக பேச வேண்டும். பாப்கா சுக்ரியா மானனாகி, பாபாவிற்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். बाप की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलोड बाप को बड़े प्यार से याद करना है. பாபாவுடைய உதவியை அனுபவம் செய்வதற்கு அன்பான தந்தையை மிக அன்போடு நினைவு செய்ய வேண்டும். वरदानम. सदा उमंग उत्साह में रग मन से खुशी का गीत गाने वाले, सदा ஊக்க உற்சாகத்திலிருந்து உள்ளத்தினால் குஷியினுடைய பாடலை பாடக்கூடிய அவினாஷி குஷ் நசீப் பவ, அழிவற்ற அதிர்ஷ்டசாலி ஆத்மா ஆகுங்கள். आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो. அதிர்ஷ்டசாலி குழந்தைகளாகிய நீங்கள் அழிவற்ற விதி மூலமா அழிவற்ற வெற்றியை அடைகின்றீர்கள். आपकी मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं
உங்களுடைய உள்ளத்திலிருந்து மனசிலிருந்து சதா ஆஹா ஆஹா என்ற குஷியினுடைய பாடலானது ஒலித்து கொண்டே இருக்கிறது. வா பாபா, வா தக்குதீர், ஆஹா பாபா, ஆஹா அதிர்ஷ்டம், ஆஹா இனிமையான பரிவாரம், ஆஹா சிரேஷ்ட சங்கமயுகம், சுகமயமான சங்கமயுகம், ஹர் கரம் வா வா ஹே. ஒவ்வொரு காரியம் செய்யும்போது கூட ஆஹா ஆஹா என்று உள்ளத்திலிருந்து உங்களுக்கு குஷியினுடைய அந்த கீதமானது ஒலித்து கொண்டே இருக்கிறது. எனவே நீங்கள் யாரு? நீங்கள் தான் அழிவற்ற அதிர்ஷ்டசாலிகள். आपकी मन में कभी वही நீ ஆசக்தா, உங்கள் மனதில் ஒரு பொழுதும் ஒய் ஐ இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் வர முடியாது. ஏன் என்றும் வர முடியாது, நான் என்றும் வர முடியாது. ஏன் என்று வர முடியாது? இது ஏன் இப்படி நடந்துச்சு, இது ஏன் இப்படி ஆனது, இவங்க ஏன் இப்படி இருக்கிறாங்க, இது ஏன் இப்படி நடந்தது, எத்தனை வருது இல்லையா? அந்த ஏன் என்ற கேள்வி வர முடியாது. நான் என்ற எண்ணமும் உங்கள் மனதில் வர முடியாது. வருதா? ஒய்க்கு பஜாய் வா வா. ஏன் என்பதற்கு பதிலாக ஆஹா 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 நல்லா நடந்துச்சு. எது நடந்துச்சோ ஏன் அப்படி நடந்துச்சுல்ல, ஆஹா ஆஹா ஆஹா. ஐக்கி பஜாய் நான் என்ற எண்ணத்திற்கு பதிலாக பாபா பாபா என்ற சப்தம்தான் உங்களுடைய மனதிலிருந்து வருகின்றது. ஸ்லோகன் அழகான வரதான பாபா கொடுத்திருக்காரு. जो संकल्प करते हो उसी अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे. என்ன சங்கல்பம் செய்கின்றீர்களோ அவற்றை அழிவற்ற கவர்மெண்டினுடைய ஒரு முத்திரையாக ஆக்கிவிட்டீர்கள் என்றால் உறுதியானவராக இருப்பீர்கள். நல்லது. வரதானம் காதில் ஒலிச்சிட்டே இருக்கணும். இன்றைக்கான अव्यक्त समिंगை, संतुष्ट आत्माएं सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगी. திருப்தியான ஆத்மாக்களுடைய லட்சணம் எப்போதுமே சுயநலமற்றவராக இருப்பாங்க. அடுத்து சதா எல்லாவற்றையுமே குற்றமற்றதாக அனுபவம் செய்வார்கள். எதையுமே குற்றமானதாக அவங்களுக்கு பார்க்க தெரியாது, குறையாக பார்க்க தெரியாது. குறை இருந்தாலுமே அது குறையாக அவங்களுக்கு பார்க்க தெரியாது. கிசி और के ऊपर दोष नहीं रखेगी. யாரையும் குற்றம் சொல்லவும் மாட்டார்கள். யாரை சொல்றார் பாபா? யாரையும் குறை சொல்ல மாட்டாங்க, குற்றவாளியாகவும் ஆக்க மாட்டாங்க. உங்களால் தான் இப்படி நடந்துச்சு, உங்களால் தான் இப்படி இருக்கிறேன், உங்களால் தான் இப்படி நடந்துட்டு இருக்கிறது, எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீங்கள் தான், அப்படி அவங்களுக்கு சொல்ல வராதுன்ட்டார் பாபா. न भागी विधाता पर, न ड्रामा पर, न व्यक्ति पर, न शरीर की हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है. அழகா பாபா சொல்லிட்டு வராங்க. பாகி வித்தாத்தா, பாபாவையும் குறை சொல்ல மாட்டாங்க. இந்த பாபாவால் தான் இப்படி ஆச்சு, பாபா நம்பி வந்தேன், எல்லாம் இப்படி நடந்துட்டுருக்கு, அப்படி பாபாவையும் குறை சொல்ல மாட்டாங்க. ட்ராமாவையும் குறை சொல்ல மாட்டாங்க. எனக்கு மட்டும் ட்ராமாவில் ஏன் இப்படி ஒரு பாட்டு இருக்குது, அப்படி ட்ராமாவையும் குறை சொல்ல மாட்டாங்க. மனிதனையும் குறை சொல்ல மாட்டாங்க. தன்னோட சரீரத்துக்கு வரக்கூடிய கணக்கு வழக்கையும் குறையாக சொல்ல மாட்டார்கள். என்னோட சரீரம் அப்படி இருக்குது, அப்படி கணக்கு வழக்கு எப்படிலாம் அனுபவிக்க வேண்டியதாக இருக்குது, என்ன பண்ணுறது, அதையும் குற்றமானதாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். சதா சுயநலமற்றவராகவும் குற்றமற்ற மனப்பான்மை உடையவராகவும் பார்வை கொண்டவராகவும் இருப்பார்கள். நல்லது. ஓம் சாந்தி. பாபா இன்றைக்கு மாயாவிடம் வெற்றி பெறுவதற்கு மன்மனா பவ மத்தியாஜி பவ என்ற அம்பு கொடுத்திருக்கிறார். இந்த அம்பு மூலமாக மாயாவோடு போர் புரிந்து நம்ம மாயாவை வெற்றி பெறணும். ஓம் சாந்தி. दिलाराम बाबा मेरा
बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। हमको बनाते कांटों से फूल, हमको बनाते कांटों से फूल, चमकाते भाग्य मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। ज्ञान के बल से हर एक पल को जीना सिखाते हैं बाबा। ओ ज्ञान के बल से हर एक पल को जीना सिखाते हैं बाबा। अपने ही संग से स्नेह उमंग से हर रिश्ता बनाते हैं बाबा। मन बना कुंदन चिंतन चंदन, मन बना कुंदन चिंतन चंदन, खुद सा बनाए मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। याद वो आए मन मुस्काए मीठी मुरली सुनकर। ओ याद वो आए मन मुस्काए मीठी मुरली सुनकर। पाए वरदान उनका प्यार पाकर, दिली चाहत में ऐसी उल्फत में, दिली चाहत में ऐसी उल्फत में, वाह वाह गाए दिल बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। हमको बनाते कांटों से फूल, चमकाते भाग्य मेरा बाबा, बड़ा जादूगर 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 मेरा बाबा। ನಿಮ್ಮನ್ನ
நிபந்தனை இல்லாத அன்புன்றது இந்த வாழ்க்கைன்ற விளையாட்டுல எல்லாரையுமே இணைக்குது. Unconditional love connects every heart in the game of life. Thank you.